मान देवता रूप देखी हरि मोह होइले शूलधारी अष्टम स्कंदे कुबाणी आम ये भागवत टुंगी आम नुआगढ़ ग्राम विगत केते वर्ष है गढ़ी उठी माँ मैंने केते वर्ष है भागवत पाठ कर यार महिमा विषय रे किसी आलोचना रखा आगुर गोटा छोट थिला चाळ घर एटा कांथ टिके हेगी सेठी माँ माने भागवत करूथले जगन्नाथ को रखी पूजा करूथले सत्संग भी वार्षिक सत्संग वर्ष थरे होय बहुत गाँव स्त्री लोक माने आसती सत्संग एठी करा है वर्ष को थरे भागवत टुंगी मान समस्त ग्रामांचल रे गढ़ी उठी आज्ञा कारण हेउछि आमे समस्त ज्ञानी हेबा किछि अतीत समय रे जो भागवत पाठ करने को माँ मन को सुजोग मिल नाला माँ मान को कौन सी प्रकार पाठ पढ़ार अधिकार नाला से समय माँ मैंने ये सब पढ़ी पार नुले जानी नथिले किंतु आज माँ मैंने आमर उच्च शिक्षित है तत्सहित भागवत पाठ कर किंतु ये आम भागवतर एक चर्चा रखा जाति प्रथा तांकरी वर्णित से भागवत कौन अच्छी जाति प्रथा विषय वस्तु आसतु जानिबा किसी आलोचना रखा माँ सहित भागवत किसी रोचे गुण कर्म को लेकिन जाति प्रथार किसी विभेद तैयारी करा जाइथिला से ग्रामांचल रे ए प्रकार जाति व्यवस्था को सेमाने को रूपरेखरे देखुचंदी ताहा जानिबा पई मन रे किसी आग्रह नहीं आमे धाई आसीछु आपनक पाखु से विषय टे कहबे एइतरे किसी वर्णित अछि आज्ञा चतुर्वर्णं महास्रष्टा गुण कर्म विभाग सह हां हां सेटे कोन डे लिखा अछि पढिबे चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारप्य रमपि मं विद्याकर्ता रमव्ययं एटा लिखा है नहीं चतुर्वर्ण महासृष्ट एटी लिखा है गुण और कर्म नहीं मो द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारि वर्ण सृष्टि तेणु ये सबुरे मु कर्ता हेले मध्य मोते अविनाशी बोली मने कर आहुरी मध्य निज निजर गुण और प्रकृति कार्य नहीं चारि प्रकार हेबारु मोते एहार कर्ता मध्य कुहा जाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं कि मां किंतु यह जन्म ऊपर नुह मां गुण और कर्म ऊपर आधारित जन्म आधारित नुहे आम कर्म आधारित ना ज्ञान आहरण करे तांको तो आमे ब्राह्मण कहि परिबा ज्ञान सत्य संयम और ध्यान रे रुहंती सेमानकु आमे ब्राह्मण कहिबा जे साहस न्याय और निष्ठा रे रुहंती सेमानकु आमे क्षत्रिय कहिबा आज्ञा जे व्यवसाय सेवा रे निष्ठा रखंती सेमानकु आमे वैश्य कहिबा आ जे परिश्रम करी समाज को उन्नत मार्ग को नहीं थाए ताको आमे शूद्र कहबा किंतु ये वर्ण चारोटी हमको कर्ममय जीवन को आगो को बढ़ाइबा पाई जो विचार करा रखा जाइतिला एइथिरे आज्ञा छुआ छुआ भेदभाव कोठु आसी गला किछि वर्णित अछि कि हमर से गीता भागवत रे जे गोटे मनुष्य होई आउ एक मनुष्य को छुई माने ए किछि लेखा अछि कि मां से जे कहि नथिले गोटे मनुष्य आउ एक मनुष्य को छुओ नाही किंतु लोक कथा रे यह बहुत प्रचारित होई आसुछि ताहा ग्राम रे वर्तमान भरपूर भाव रे चली आसुछि मां से विषय कोन डे कहबे आजिर समाज रे जदि हमको गीता भागवत ये सब कहूची गुण कर्म विभाजने ये वर्णर सृष्टि ये चतुर्वर्णर सृष्टि किंतु छुआ छुआ भेदभाव टी आसी जाइए माँ ग्रामांचल को से मैंने बुझी भी पारु नाहंती कहउचंदी यह भगवान कर दान जहाँ आमे पढ़ुचे जानुचे इथिरे भगवान कहि नाहंती जे गोटे मनुष्य या गोटे मनुष्य को छुओ नहीं भगवान कर्म बेष्टित करथिले हमर चलनी सुविधा करिबा पई मनुष्यर होचे कर्म भगवान जे जे कर्म नेकरी कर्म निजुकु से को जाति हबो से कर्म ताकू ही कुए जे जे कर्म जेमितिया कर्म करिवो से सेमितिया पूजा पाइबो भल कले भल आधेरे जाति वर्ण आधेरे किछि नाही
ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷର କରାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଭଗବାନ। ଯେମିତିଆ ଯିଏ କର୍ମ କରିବ ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବେ। ଯାହା କରିଥିବୁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଭୋଗିବୁ। କିଛି କୁହନ୍ତି ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ ଏଠି ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ନା, ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମର ଫଳ ହିଁ ଏଇଠି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କିଛି କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ କହିବେ ଯାହା ହଉ ଏଗୁଡା ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲା, ଏ ଭଲରେ ଜୀବନ ଗଲା ତାର। ଯଦି ଆମେ କିଛି କୁକର୍ମ କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ମଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ପଡିଲୁ ଘରେ ପଡିକିରି ମରିଲେ ଏଟା କି କର୍ମ କରିଥିଲା, ଆଜି ଘରେ ପଡି ସଡିକିରି ମରୁଛି। ତେଣୁ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ଫଳ ପାଇବ। କାହା କର୍ମ ନେଇ କେହି ଫଳ ପାଇବେନି, ନିଜ କର୍ମ ନେଇ ନିଜେ ହିଁ ଫଳ ପାଇବ। ଯାହା ଶରୀର ଥିଲେ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଜାଣି ଆସିଛୁ, ତ କର୍ମ ସହିତ ଏଇ ରୋଗର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଠାକୁର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ କିଛି ଯଦି ଧର୍ମ କର୍ମ ବାଟରେ ଆମେ କିଛି ଗଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୁଡା କୁକର୍ମ କରିଥିବା ସେଟା କିଛି ଅଂଶରେ ଲାଘବ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଯେମିତି ଦାନ ଧ୍ୟାନ କି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କି କାହା ପ୍ରତି ଅହଂଭାବ ଆଣିବାନି, ନିଜର ଯୋଉ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଅଛି ଯୋଉ ମନରେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ମନରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଆମେ ଦବା ଆମେ ସେତିକି ଦୁଃଖ ନିଜେ ହିଁ ପାଇବା। ଆମର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ, ଆମର ଯେତିକି ବଳ, ଆମେ କାହାକୁ ଚକୋଲେଟ ଟା ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ମା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମୋହ ଏଗୁଡା ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବ ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଭଲ କହିବେ। ହଉ ମା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ପାପ ବୋଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ, କାହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ହିଁ ତ ପାପ। ପରର ଧନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସେଟା ହଉଛି ପାପ। କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ସେଟା ହଉଛି ପାପ। କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଟା ବି ପାପ। ନୁହଁ? ତେଣୁ ପାପ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେଟା ତମକୁ ପାପ ଆସିବ ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା, ଆମ ପାଇଁ ତ କେହି ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନା। ଜୀବ ଜଗତ ଯିଏ ବି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଇବ ସେଠି ଆମେ ପାପ କଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ପିଲାଦିନୁ ପଢି ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଏହିପରି କର୍ମ ଜୀବିକା ନେଇ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇ ରୂପରେଖରେ ଆମେ ଏସବୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କର୍ମ କରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିଁ ଆଉ ଏକ ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ କରେ, ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମାଜକୁ ଯିଏ ଚଳାଉଛି, ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ତଥାପି ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁତ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇ ଆସୁଛେ, ଦଳିତ ବୋଲି କହି ଆସୁଛେ, ଅଛୁଆଁ ଭାବରେ କହି ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ମା, ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ତଥାପି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା ଆମେ ରଖୁନାହୁଁ। ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ, ତାହା ଆମ ଏ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ଲାଗୁଥାଏ ବା କାହାର ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସୁଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଆମ ଭିତରେ ସମାନତା ଆସେ, ଭାଇଚାରା ଆସେ, ଆମେ ଏକ ହୋଇକିରି ଏକ ମନ ହୋଇକିରି ବାଟ ଚାଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏସବୁ କଣ ଆମକୁ କହୁଛି, ଏହାର ମୂଳ କଣ। ଭାଗବତର ମୂଳ କହିଲେ ମା କଣ ବୁଝିବା? ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଭାଗବତରେ ହଉଛି ଭାବ, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ ବୁଝି ନ ପାରିବା କିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ ଗୀତା। ତବେ ବୁଝିପାରେ କି ନ ବୁଝିପାରେ, କର୍ଣ୍ଣରେ ସର୍ବଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ ଭାଗବତ, ତାହେଲେ ଆମର କଳମୁଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେହରେ ଯଦି କିଛି କଳମୁଷ ଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ
କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆମେ ବି ବୁଝି ଆମେ ବା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କଣ ଆମେ ତା ଦେହରୁ କଣ ବା ଜାଣିଛୁ କଣ ବା କହିବୁ ବାବା। ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସେଇଟା ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ ଆମେ କିଛି କଲେ କିଛିଟା କଳମୁଷ ଦଗ୍ଧ ହବ ଆମର। ଆସନ୍ତୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା, ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା, ତାକୁ ଏଠୁ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ବା କୁହାଯାଇଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନ୍ମେଇବା, ସମାଜରେ କିଛି ନୂତନତା ଆଣିଦେବା, କିଛି ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ସେମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ହୃଦଗମ୍ବ କରନ୍ତୁ। ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ବି ସେ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲେ ବି ସେ କିଛି ଅଂଶରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେତିକି ପଢିବାରେ ନଥାଏ ସେତିକି ଶୁଣିବାରେ ଥାଏ। ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ହେଲେ ଜଣେ ବକ୍ତା ହେବା ଦରକାର, ନିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଏଇଆ। ହଁ ମା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।